جی اگلا ستارہ لبرا یعنی کہ برج میزان کے جو لوگ ہیں، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام آر سے یا ٹی سے شروع ہوتا ہے تو بھی یہ والا ستارہ آپ کا ایک روڈ میپ ڈیسائیڈ کرنے میں بڑا ہیلپ فل رہے گا انشاءاللہ۔ تاریخیں نوٹ کر لیجئے، 16 فیبروری سے ہم اسے شروع کریں گے اور ختم کریں گے 25 فیبروری پہ۔ تو میرے اللہ کا کرم ہے کہ میرے لبرا بھی سیف زون میں ہے۔ ذاتی زندگی کے حوالے سے خانہ مال بھی چلے ٹھیک ہے، اخراجات تو ہیں لیکن پھر بھی سیف ہیں، کوئی ٹریول آ سکتا ہے، رشتہ داریاں، سسرال، ہر قسم کی جو رشتہ داری کا ٹیگ لگتا ہے، اس وقت آپ سیف ہیں۔ تو اس وقت جو ہے رشتے نبھانا چلانا آپ کو آسان لگے گا۔ اب ہم آتے ہیں جی جو بڑے ستاروں کی جو ہے پوزیشن کی طرف۔ ایک ستارہ جو آپ پہ 10 فیبروری سے 100% مہربان ہوا ہے، یہ کیا کرے گا کہ یہ آپ کے جو ہے جو لوگ اندرون یا بیرون ملک ہجرت کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ان کے لیے رستوں کو آسان کر سکتا ہے۔ وہ ایسے لبرا جو کوئی لیگل میٹرز یا کوئی امپورٹنٹ ویزا یا کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سیف ہے۔ سب سے زیادہ جو مجھے خوشی ہے میرے لبرا اسٹوڈنٹس کو کوئی غیر معمولی کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر ہمارے لبرا کہیں باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے راستوں کو آسان کر رہا ہے، وہاں پہ ستارے کی پوزیشن ٹھیک ہے۔ پیپر ورک سے سرخرو ہوتے ہوئے آپ نظر آتے ہو، اگر کوئی امپورٹنٹ پیپر ہے، ریزالو ہونا ہے، نتیجے آنے ہیں، تو اے والا ٹائم تو آپ کی فیور میں ہے۔ لیکن ہمارے وہ لبرا جو اپنا ذاتی کاروبار کے اندر ہیں، اور وہ لبرا جو لائم لائٹ میں ہیں، وہ لبرا جو پولیٹیشنز ہیں، اس وقت آپ 100% جو ہے نا میں کہوں گی کہ آپ کو سنبھل کے چلنا پڑے گا، مطلب اس میں پرسنٹیج کی گنجائش نہیں ہے جب تک 25 فیبروری نہ آ جائے، یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ 5 جنوری سے لے کے 25 فیبروری تک یہ ٹائم تھوڑا انٹینس تھا، اور اس وقت آپ کو بہت زیادہ محتاط چلنا ہے لبرا، تاکہ کوئی بھی چیز آپ کے کریئر کو جو ہے نا وہ اپ ڈاؤن نہ کر سکے، کوئی آپ کو بے وقوف نہ بنا سکے، کوئی آپ کے معاملات کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ تو یہ والے ٹائم میں آپ نے اپنی خاص طور پہ جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے۔ یہ والی احتیاط ہوگی۔ اب دوسری احتیاط، ڈپریشن یا ملٹیپل فوبیاز، یہ چیزیں آپ کی جسمانی صحت کو ہٹ کر سکتی ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر اس وقت میں کوئی آپ کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کسی سرجری سے گزریں، تو میرا مشورہ ہوگا کہ اگر لنگر آن کر سکتے ہیں تو 21 مارچ کے بعد کیجیے گا اس کو، اگر کسی ایسے فیصلے پہ جانا بھی پڑے۔ اس وقت جسمانی صحت ہے، ذہنی صحت ہے، یا آپ کا جو میرے لبرا ملازمت میں ہے، اس وقت 1 ستارہ 2 ستارے تو سپورٹ کریں، 3 ستارے تھوڑے رگڑا لینے کے موڈ کے اندر ہیں، رگڑا دینے کے۔ تو آپ نے برے ستاروں کو دینی ہے ڈیفیٹ اپنی ول پاور سے۔ اگر آپ مینٹلی ہیلدی رہو گے تو یہ جنگ لڑنا زمین پہ آسان ہو جائے گا، لیکن اگر مینٹلی ہیلدی نہیں رہو گے تو باڈی کو بھی اچھے ہارمونس نہیں ملیں گے، اور ورک پرفارمنس جو ہے نا وہ ڈل ہو جائے گی۔ باسز ہیں، کولیگز ہیں، ایویں خواہ لیگ پولنگ میں لگ جائیں گے، اور آپ کو خواہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس میں نہ پھنسا دیا جائے۔ تو صحت آپ کی پہلی پریورٹی لبرا ہونی چاہیے۔ پانی کی انٹیک بہتر رکھیے، اور اگر ہو سکے تو جہاں پانی میں مچھلیاں آپ کو پانی ہی میں پائی جاتی ہیں، آپ نے کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز ایز ریمیڈی ڈالتے رہیے جب تک یہ کچھ ٹائم تھوڑی سی ذرا زیادہ انٹینس ہے۔ جب تک نہیں آتی مارچ کا فرسٹ ویک، اور 21 مارچ جب تک نہ آ جائے تب تک۔ ہمایوں محبوب برج میزان کے بارے میں کہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ کاموں میں رکاوٹیں ہوں گی، مگر مختصر وقت کے لیے آپ کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ مالی معاملات بہتر ہوں گے، نوکری کے متلاشیوں کو نوکری ملے گی، سسرال والوں سے جھگڑا ہو سکتا ہے، بچوں کی تعلیم کی فکر ہوگی، بیرون ملک جانے کی امید ہے، گاڑی یا جائیداد کی خریداری میں احتیاط کرو، سماجی تقاریب میں شرکت کریں گے، نئے کام کی شروعات ہو سکتی ہے، آگے کا اچھا وقت آ رہا ہے، دانتوں کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے لبرا دوستوں کے لیے یہ ہفتہ جذبات سے بھرا ہوا ہے، ایموشنز، فل آف ایموشنز ہے، اور اس طرح کے ایموشنز ہیں جہاں پر آپ خود بھی ایموشنل ہیں اور لوگ بھی آپ کے لیے
सेंसिटिव हुए हैं, आपकी छोटी छोटी बात को नोट कर रहे हैं, आपकी छोटी छोटी चीज़ों पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, या आपकी बातें उन पर इफेक्ट कर रही हैं। लास्ट वीक के आपको यही बताया था कि लोग आपका असर ले रहे हैं, लोगों पर आपकी बातों का असर हो रहा है और आप खुद भी असर ले रहे हैं। लिहाजा अपने जो ये असरात हैं आपके ऊपर, दूसरों के जज्बात का, अपने जज्बात का, माहौल का, सो आप जो है थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, मेडिटेट कीजिए, इबादत कीजिए कि आप अपने रब से रब्ता करें कि आपको सुकून मिले, क्योंकि आपके सुकून का जो है ना इस हफ्ते मसला बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और आपकी जो हेल्थ है उसका बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि इतने प्रेशर लोगों के हों कि आपका जैसे समटाइम्स स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है, तो अपने मैदे का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। और किसी चीज़ का करें ना करें, अपने मैदे का ख्याल बहुत कीजिएगा। उसके बाद आपकी जो सिबलिंग्स हैं या आपके बहन भाई हैं, वहाँ पर कोई जैसे होता है ना उनकी तरफ से रिश्ते बनना या टूटना, जैसे आपके बहन भाइयों के घरों में या बहन भाइयों के रिश्ते या बहन भाइयों के ताल्लुकात, वो भी इस हफ्ते आपकी एक हाईलाइट है कि आपको वहाँ से कोई ना कोई खबरें जैसे होती हैं, शादी की खबर या रिश्ते की खबर होने की या टूटने की, इस तरह का कोई इमेज नज़र आता है। उसके बाद करियर, कोई काम शुरू कीजिए, कोई करियर, क्योंकि आपकी पैसिव इनकम दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि कुदरत इस वक्त आपको कोई ऐसा कुदरत आपको कोई ऐसा वो देना चाहती है जहां पर आप इनकम जनरेट कर सकें, कम मुशक्क़त से ज़्यादा इनकम आप जनरेट कर सकें। और आपने इस हफ्ते जो कम्युनिकेशंस हैं उनको क्लियर करने पर फोकस रखना है। बिल्कुल साफ बात करें और साफ बात सुनें, और जो आप नहीं कर सकते उससे साफ इनकार कर दें। चीज़ों को क्लियर करें। ऐसे जैसे यूँ लगता है कि जैसे आपकी गाड़ी चल रही है और आपकी जो विंड स्क्रीन है उस पर धुंध आ गई है, अपनी गाड़ी रोक के विंड स्क्रीन को क्लियर करें और फिर अपना सफ़र शुरू करें। सिंबॉलिकली आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये जब तक आप ये क्लियर नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन या धुंध अपनी विंड स्क्रीन से दूर नहीं करेंगे, आप मसला रहेगा। और उसके बाद अपने कोशिश करें कि इस हफ्ते रिलैक्स करें, फन करें, थोड़ा सा अपने आप को ईज आउट करें। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि जो काम आपने शुरू किया था, इस हफ्ते यूनिवर्स आपसे इस तरह से कनेक्टेड है कि आपके कामों में, आपके नामुकम्मल कामों में तकमील की एक आपको अपॉर्चुनिटीज़ बार बार मिलेंगी। अनफिनिश्ड बिजनेस, चाहे वो इमोशनल हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, अनफिनिश्ड बिजनेस, जो चीज़ें नामुकम्मल हैं वो मुकम्मल हो सकती हैं, आपको क्लोजर मिल सकता है और आपको न्यू ओपनिंग्स मिल सकती हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी चोरी है, पैसे का नुकसान है, और आपको ध्यान करना है अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, ख़ास तौर पे ऑन द रोड आपको अपने फाइनेंशियल केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लव वाइब में बहुत तेज़ी है, बहुत स्ट्रेंथ है, क्योंकि ऐसे लगता है कि आपका कोई रोमांस इस हफ्ते स्टार्ट हो सकता है। और ये जो रोमांस है ये अचानक हो सकता है, कोई पुराना रोमांस आपकी ज़िंदगी में री एंटर हो जाए, या कोई रोमांस या कोई मोहब्बत या कोई ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में दाखिल होगी जो दिल को खुश कर सकती है। और इन हालात में आपको अपने दिल की खुशी की ख़ास ज़रूरत भी है। सो गो फॉर रोमांस। आपका लकी स्टोन जो है वो है एमेथिस्ट। ये एमेथिस्ट है, ये एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट आपके पास होना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये जो आपके छठा घर, पाइसेस आपका छठा घर बनता है, और इसमें जैसे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। छठा घर सेहत का होता है, मुलाजमत का होता है, और आपके डेली रूटीन का होता है। वहाँ पर एक साया भी है, वहाँ पर एक एस्टेरॉयड भी है, वहाँ पर 4 प्लैनेट्स भी हैं। सो वहाँ पर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। सो ये जो तीन एरियाज़ हैं, योर जॉब, योर हेल्थ और आपका डेली रूटीन, ये बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो सकता है। सो इन चीज़ों पर फोकस रखेगा। और इसमें फोकस में जो सबसे ज़्यादा चीज़ हेल्प करती है, जो मास्टर हीलर होता है हमारे यहाँ स्टोन्स में, वो ये एमेथिस्ट होता है। आपका लकी स्टोन, लकी चार्म है इमेज ऑफ अ ग्रीन ट्री, सब्ज दरख्त का इमेज। कोई ऐसा दरख्त जिस पर सब्ज पत्ते हों, या खिला हुआ जो दरख्त होता है ना, उसका इमेज। आपकी जो आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है, इंसान की ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार, शुक्र और मोहब्बत का बड़ा दर्जा है। और ये इस्तिग़फ़ार, शुक्र और मोहब्बत रब का भी और रब की मखलूक का भी। ज़रूर अगर कहीं माफ़ी मांगनी है माफ़ी मांग लें,
اگر کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے تو شکریہ ادا کر دیں، اور اگر کسی کو کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ بھی کر لیجیے، یعنی پیار، اپنے ارد گرد پیار بانٹنے کی کوشش کیجیے۔ اب موو کرتے ہیں